इस तरीके का सब विषय बाबा साहब ने अपने मुकनायक में, बाद में बहिष्कृत भारत में निकाला। केसरी के बारे में बताना चाहता हूं। लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले इस सेम पीरियड में थे। लोकमान्य तिलक को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केस दायर किया और बेल एप्लीकेशन के लिए ब्रिटिश जज ने बोल दिया कि 10,000 रुपीज यू हैव टू डिपॉजिट बिफोर द कोर्ट, देन यू गॉट द बेल। 10,000 रुपया देने के लिए लोकमान्य तिलक के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर महात्मा ज्योतिबा फुले ने 10,000 रुपया कोर्ट में डिपॉजिट किए और फिर बाद में लोकमान्य तिलक का बेल हुआ। यही केसरी पेपर है। जब महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हो गया, व्हेन ही इज अ डेथ, ओनली 2 लाइन की बातमी, ओनली 2 लाइन पेजेस कवर ओवर देयर। टुडे, बाबा, आज के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले का एज इतना, पुणे में यहां अपने वाड़े में उनका निधन। इस तरीके की पत्रकारिता उस जमाने में थी। उस जमाने में समाज के पेपर थे। केसरी वॉज रिप्रेजेंट ओनली फॉर द ब्राह्मण पीपल। जो भी केसरी के साथ 3-4 पेपर थे वो समाज के पेपर थे। इसके लिए बाबा साहब को लगा कि हमारे के लिए मुकनायक निकालना जरूरी है। पैसा देते हुए भी हमारी एडवर्टाइज नहीं छापते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन होने के बाद भी उसकी न्यूज नहीं होती है, जिस पर लोकमान्य तिलक पर उनके इतने उपकार है। 10,000 वो जमाने में भरना, 1980 में, इस प्रकार के लिए बाबा साहब ने मुकनायक निकाला। और बाबा साहब ने पीरियडिकल का नाम चेंज करते रहे। फर्स्ट मुकनायक रखा, बाद में बहिष्कृत भारत रखा, जनता लिखा, फिर प्रबुद्ध भारत बाबा साहब ने निर्माण किया। आज भी प्रबुद्ध भारत बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस से निकलता है। 30,000 उसका सर्कुलेशन है। उसके साथ साथ हम लोग धम्मयान मैं ही निकालता हूं। That is the mouthpiece of the Buddhist Society of India. That circulation is 18,000, but both are papers in Marathi. मराठी में है दोनों भी। तो ये लीगसी बाबा साहब की पेपर की लीगसी है, वो चल रही है बराबर की तरह। प्रबोधन होना चाहिए, समाज के सामने जाना चाहिए। पीरियडिकल से डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, ये मैं सब जानता हूं। जो मेरे को अभी अच्छा इंफॉर्मेशन मिल गया सतीश चंद्रा जी से, फ्रॉम साउथ, एवरी पार्टी का एक न्यूज़पेपर है, 1 है, 2 है, टीवी चैनल है। दिस इज द ग्रेट थिंग। ऐसा होना जरूरी है कि अपना पेपर, अपना फिलॉसफी, अपना प्रिंसिपल लोगों के सामने जाना चाहिए। मैं समझता हूं यही 100 साल पहले बाबा साहब ने सोचा था कि हमारा पेपर होना चाहिए, हमारा न्यूज पे, हमारा पीरियडिकल से भी हमारी बात हम लोग रख सकते हैं। इस प्रकार की बात बाबा साहब ने उस जमाने में रखी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1927 में बाबा साहब ने बंबई में उसका अधिवेशन लिया, स्थापना की। इसके बाद बहिष्कृत भारत बाबा साहब ने निकाल दिया और बहिष्कृत भारत 1933 तक चला। सबसे ज्यादा चलने वाला पेपर बाबा साहब का ये जनता था। और जनता पेपर में बाबा साहब ने खुद की मशीन लगा दी। कल के मैं औरंगाबाद के भाषण में काफी उसका समय पर मैं बोल रहा था इस समय में कि बाबा साहब हाउ टाइम टू टाइम चेंज
जो अब अभी बता दिया कि पैसे नहीं थे, बाबा साहब ने मुकनायक के 3 अंक ये प्रेस में छाप दिए, पैसा खत्म हो गया, दूसरे के प्रेस में गए, तीसरे के प्रेस में गए, इस तरीके से वो बाबा साहब प्रेस छापते गए। पर बहिष्कृत भारत के एंडिंग में बाबा साहब के साथ नया प्रेस मशीन खरीद की थी बाबा साहब ने, और वहां से बाबा साहब ने अपना रियल पब्लिकेशन शुरुआत कर दी। లోకమాన్య తిలక్ను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన జైలు నుంచి విడుదల కావాలంటే ఆయనకు బెయిల్ ఇవ్వాలి. అందుకు ఆ రోజుల్లో 10,000 రూపాయలు, ఇప్పుడు మనం షూరిటీ అంటాం కదా, పూచీకత్తు అంటాం కదా, అలాంటి 10,000 రూపాయల షూరిటీ కోర్టులో పెడితే, ఇప్పుడు కూడా అట్లాంటివి ఉన్నాయి రకరకాల ఇది, కోర్టులో పెడితే అతను రిలీజ్ అవుతాడు. అయితే ఆ కేసరి పత్రిక వాళ్ళు కానివ్వండి, లేదా ఆ బ్రాహ్మణ వాదులు కానివ్వండి, లేక ఆ ఆలోచనను బలపరిచే వాళ్ళు కానివ్వండి, ఎవరు కూడా 10,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేసి ఆయన విడిపించలేకపోయారు. కానీ ఎవరైతే బ్రాహ్మణిజానికి వ్యతిరేకంగా, ఎవరైతే అట్టడుగు వర్గాల ప్రజల కోసం, బహిష్కృత ప్రజల కోసం ఆలోచన చేస్తూ ఆచరణ కొనసాగిస్తున్నటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఉన్నారో, వారు 10,000 రూపాయలను డిపాజిట్ చేసి కేసరి రిలీజ్ కావడానికి, జైలు నుంచి విడుదల కావడానికి తోడ్పడ్డాడు. చూడండి, అయితే విచారకరమైనటువంటి, బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, జ్యోతిబా పూలే చనిపోయినప్పుడు ఆ కేసరి పత్రికలో కనీసం ఒక 4 లైన్లు రాయటానికి, ఓ పేరా రాయటానికో, పేజీ రాయటానికో, 4 లైన్లు రాయటానికో వాళ్ళకు మనసు ఒప్పలేదు. కేవలం 2 లైన్లు మాత్రమే జ్యోతిరావు పూలే మరణించారు అని రాశారు. ఎంత దౌర్భాగ్యం ఇది! ఏ జ్యోతిరావు పూలే అయితే 10,000 రూపాయలు పెట్టి కేసరిని పత్రిక సంపాదకుడిగా ఉండి నడిపించినటువంటి తిలక్ను జైలు నుంచి విడుదల చేశారో, ఆ జ్యోతిరావు పూలే గురించి రాయటానికి ఆ పత్రికకు మనసు ఒప్పలేదు. ఏదైనా సరే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తన పత్రికల్ని కేవలం మూక్ నాయక్ తోటే సరిపుచ్చలేదు. ఆ తర్వాత మూక్ నాయక్ నుంచి బహిష్కృత హితకారిణి అనేటువంటి పత్రిక 1930 వరకు ఆ పత్రిక నడిపించారు. ఆ తర్వాత ఎక్కువ కాలం నడిచినటువంటి పత్రిక జనతా అనేటువంటి పత్రిక. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ భారత్ పత్రిక ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. ఆ విధంగా 4 పత్రికలను డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తన వివిధ సందర్భాల్లో ఆయా అవసరాల రీత్యా ఆయా పత్రికలు ప్రచురిస్తూ వచ్చారు. ప్రభుత్వ భారత్ ఈరోజు ఒక 30,000 పత్రికలు అది నడుస్తూ ఉంది. అలాగనే దీంతో పాటు దమ్మయ్య అనేటువంటి పత్రిక కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. 18,000 సర్క్యులేషన్తో అది కొనసాగుతూ ఉంది. ఇంతకుముందే పెద్దలు సతీష్ చంద్ర గారు చెప్పినటువంటి ఒక విషయం నాకు గుర్తొస్తుంది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 100 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పినటువంటి విషయం. ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక్కొక్క పార్టీ ఆ పార్టీకి అనుగుణమైనటువంటి పత్రికలు పెట్టుకుందని, ఆ పార్టీకి అనుగుణమైనటువంటి ప్రింట్ మీడియాతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా ఆ పార్టీల్లో నడిపిస్తున్నాయని. ఎవరా పార్టీలు, ఎవరా వ్యక్తులు, ఎవరిదా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా? ఇట్స్ నన్ అదర్ దెన్ ది ఎవరైతే బాంకు మేమే పెద్ద కులాలు అని చెప్పుకుంటారో, ఎవరైతే ఆధిపత్య కులాలు మేము అని భావిస్తారో, ఎవరైతే మనల్ని తక్కువ చూపు చూస్తారో వాళ్ళ పత్రికలు, వాళ్ళ పార్టీలు, వాళ్ళ ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. అందుకనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 100 సంవత్సరాల క్రితమే ఇది ఆలోచన చేశాడు. ఇవాళ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. 100 సంవత్సరాల క్రితమే మనం ఆలోచన చేశాం. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ ఆలోచన చేశాడు, మనకు పత్రిక ఉండాలి, మన కష్టాలను, కన్నీళ్లను, బాధలను మన ప్రజలకు తెలియజేసుకోవటం కోసం, మన పల్లెలను సంఘటితపరచడం కోసం, మన ప్రజల్ని చైతన్యపరచడం కోసం, మన ప్రజలను ఉద్యమింపజేయటం కోసం మనకు పత్రిక ఉండాలని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్
100 సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పారు. అది ఈనాడు తప్పనిసరి మనకు అవసరం. అలాంటి అవసరమే భాగంగానే ఇవాళ ఈ సమావేశం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే డాక్టర్ శివభాగ్యారావు పెట్టినటువంటి ప్రజాపాలన, మాస్టర్ కీ టీవీ, అంబేద్కర్ టీవీ, స్నేహ టీవీ అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం మర్చిపోరాదు. If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.